ہلو، السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں اس میں ہم سیکھیں گے کہ امرود کو جو ہے گواوا جسے کہتے ہیں اس کو ہم کیسے گرو کریں۔ ناظرین، پہلے امرود کے بارے میں تو ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں، بہت ہی عام پھل ہے، ہمارے ہاں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کو وٹامن سی کا خزانہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں ہارٹ فرینڈلی ہوتا ہے، برین فرینڈلی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو لوور رسک آف کینسر جو ہے وہ بھی اس کو خیال کیا جاتا ہے، اور ویٹ لاس کے لیے بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ وائرل انفیکشن جو کولڈ وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں بھی یہ بہت اچھا ہے۔ بہرحال اس کے بے شمار ناظرین فائدے ہیں۔ تو آج جو ہم اس میں سیکھیں گے کہ امرود کو ہم اپنے کچن گارڈنز میں، کنٹینرز میں کیسے جو ہے اس کو گرو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امرود کو گرو کرنے کے عموماً 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو آپ مطلب ہے بیج کے تھرو اس کو گرو کر سکتے ہیں۔ اس کے پکے ہوئے امرود جو ہیں وہ لے لیں، اس میں سے جو بیج ہیں وہ نکال لیں، اور ان بیجوں کو اگر آپ گملے میں لگاتے ہیں تو اس سے بھی آپ ان کو گرو کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ناظرین اس کا یہ ہے کہ آپ نرسری سے یا کہیں پلانٹ آپ نے لگائے ہوئے ہیں، یا اس سے لے کے پلانٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لگا کر زمین میں یا گملوں میں، تو اس سے بھی آپ اس کی بڑھوتری کو، اس کی گروتھ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، تیسرا طریقہ جو ہے وہ بھی آج کل بڑا کامن ہے، وہ گرافٹنگ کا ہے۔ گرافٹنگ کے تھرو بھی آپ اس کی جو برانچز ہیں اس کی گرافٹنگ کر لیتے ہیں، اور اس سے بھی نئے نئے پودے آپ بنا سکتے ہیں، اور اس کی جو مزید بڑھوتری ہے اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، آج جو ہم جو طریقہ سیکھیں گے وہ جو موسٹ کامن ہے وہ یہ ہے کہ بیج کے تھرو جو ہے اس کو کیسے لگانا ہے۔ ناظرین، یہ بڑا ہی آسان ہے۔ آپ کوئی بھی امرود جو یلوش پکا ہوا ہو اچھی طرح، یا ریڈش پکا ہوا ہو اچھی طرح، یہ جو 2 کامن ہمارے پاس اس کے امرود کی نسلیں موجود ہیں، جس میں یلوش ہوتا ہے اور ریڈش ہوتا ہے۔ اس کو آپ، یا کوئی اس کے علاوہ بھی آج کل کئی نکل آئی ہیں، کوئی آپ کے پاس جو پسند کا ہو، اچھا طرح، شرط یہ ہے کہ امرود جو ہے وہ اچھی طرح پکا ہوا ہونا چاہیے، اور اس کے بیج اچھے ہیلدی ہونے چاہیے۔ میں نے ناظرین ایک یلوش امرود جو ہے بڑا اچھا پکا ہوا لیا ہے، اس کے یہ میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ اس میں موٹے موٹے اس کے بیج جو ہیں، یہ جو جیل سمیت میں نے لے لیا ہے۔ ناظرین، اس کو گملے میں لگانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو جیل سے سیپریٹ کریں، موٹا موٹا جو جیل ہے وہ اوپر سے ہٹا دیں، تو جو گدا اس کا ہوتا ہے، باقی اگر بیج اس میں لگے رہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو اس طرح بیج لے لیں۔ اس میں دوسرا سٹیپ جو اس میں ابھی آ جاتا ہے کہ سوائل کی تیاری یہ بیج لگانے کے لیے۔ تو ناظرین، سوائل کے لیے، اس کے لیے کوئی بھی سوائل جو لگانے کے لیے، جو بھی آپ بیج لگانے کے لیے جو بھی سوائل آپ تیار کریں وہ اچھی رچ ہونی چاہیے۔ اس میں جو مٹی کی مقدار ہے وہ بھی مناسب 50% ہے یہ امرود کے لیے۔ تو جو بیسٹ سوائل ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ آپ 50% جو ہے وہ مٹی ڈالیں، اور اس میں 40% جو ہے وہ کھاد کی آمیزش کریں، اور پھر اس میں 10% ناظرین اس میں جو ریت ہے اس کی آمیزش بھی ضرور کریں۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کے پاس بہت ہی اچھی جو سوائل ہے، جیسے یہ میں نے ایک گملہ جو ہے وہ اس کو تیار کیا ہے، اس میں
मैंने वही इसी मकदार से रेत और खाद नाजरीन पत्तों की भी हो सकती है, गोबर की खाद भी हो सकती है। मेरे पास तो अवेलेबल गोबर की खाद थी, बड़ी अच्छी बनी हुई, मैंने उसी को मिक्स करके तो इस तरह इस गमले की भराई कर दी है। अब अगला मरला आता है कि इन बीजों को लगाना कैसे है। नाज़रीन, इन बीजों को उसी तरह आपने किसी भी चीज़ के साथ इसको जेल को जो है वो लेना है और वक्फे वक्फे के साथ जो है इसके गमले के अंदर जो है इनको रख देना है। नाज़रीन, इसमें कोई इतनी परेशानी नहीं है कि अगर कुछ ज़्यादा बीज जो हैं वो जुड़े हुए भी हैं या को इकट्ठे आ गए हैं तो उसमें से जब जर्मिनेट हो जाते हैं, जब इनकी जो ग्रोथ है वो हो जाती है तो ज़ाहिर है इन जो पौधे होंगे इनको आपने इस गमले में नहीं लगा रहने देना, इसमें से निकाल के तो आपने इसको बड़े गमलों में या किसी जो गार्डन में या जो भी आपने अमरूद के लिए जो समझें कि सूटेबल जगह है उसमें लगा देना है। तो नाजरीन, इस तरह करके ये मैंने कोई जो मुनासिब से जो जेल था उसको जो बीजों समेत है उसको जगह जगह मैंने लगा दिया। अब नाजरीन, इसके ऊपर वही तरीका, कोई पौनी इंच आधी इंच से ज़्यादा जो है इस पर मट्टी डाल दें ताकि ये उस मट्टी के अंदर जो है, ये मट्टी नाजरीन अच्छी खाद मिली होनी चाहिए, इसके अंदर छुप जाएं और इसके साथ ही नाजरीन ये जो गमले में बीज लगाना जो है इसका प्रोसेस मुकम्मल हुआ। अब नाजरीन, ये जो बीज इसके हैं ये थोड़ा टाइम लेते हैं, फौरी तौर पे ये उगते नहीं हैं। नाजरीन, इसमें आखिरी स्टेप जो है वो भी पहले मुकम्मल कर लें, वाटरिंग का। इसमें जब भी आप कोई बीज या कुछ लगाएं तो फर्स्ट टाइम उसको अच्छा खासा पानी देना चाहिए। तो नाजरीन, ये अच्छा पानी जो है वो मैंने इसको दे दिया अच्छी तरह। पहले ही ज़मीन में सॉइल में जो है वो नमी मौजूद थी, अब इसमें पानी की वजह से ये बिल्कुल नरम और मॉइस्ट हो गई है। नाजरीन, इसमें वही गमले का जो तरीका है, ड्रेनेज का ख़ास ख्याल रखें। जब शुरू में गमले की भराई किया करें मट्टी की तो उसमें छोटा सा पत्थर या उसका टुकड़ा रखना कभी ना भूलें कि उससे जो मट्टी या गमले की वो बाहर नहीं जाती। अब नाजरीन, हम आ रहे थे कि इसकी जो जर्मिनेशन है उसके बारे में। ये अमरूद अमूमन जो इसके बीज हैं ये 25 से 30 दिन लेते हैं ये इसकी जर्मिनेट होने में। इसको आप देखेंगे कि महीने के बाद इसमें से नन्हे नन्हे पौधे जो हैं वो इस गमले से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो नाजरीन, ये इसको मुसलसल पानी देते रहें और इसमें अगर वो जो खाद का जो सिरप है वो भी तैयार कर लिया करें, यानी गोबर की खाद को 2 दिन भिगो के 3 दिन भिगो के पानी में रख दिया करें और वो पानी जो है बाद में इन जो बीज जिस गमले में लगाए हैं उसको दे दिया करें। उससे उसमें नाजरीन इस तरह अच्छी जो इसमें जो है ताकत आ जाती है मट्टी में और ये जो इनकी बढ़ोतरी जो है वो बड़ी तेज़ी से शुरू हो जाती है। नाजरीन, फिर जब ये तकरीबन इनकी महीना 2 महीने इसके बाद बाज़ औक़ात ये 3 महीने तक जाके इस काबिल होते हैं, जब ये फुट 2-2 फुट 1.5 फुट के हो जाएंगे तो फिर इसको बेहतर तरीका यही है कि 1.5-2 फुट के हो जाएं तो फिर इनको आप बड़े गमलों में या इनको जो ज़मीन में है किसी भी जगह पे आप मुंतकिल कर सकते। नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह का प्रोसेस मैंने को 2-3 महीने पहले किया था। तो उसमें मैंने कुछ पौधे जो है वो गमले में लगाए थे। बाद में मैंने अभी 2 दिन पहले ही इनको, मेरा कैमरा आपको दिखा सके, मैंने इनको ज़मीन में शिफ्ट किया है। ये बिल्कुल इसी तरह नाज़रीन बड़े अच्छे पौधे वो मैंने गमले में ही लगाए थे। बीजों से ही मैंने इनकी ग्रोथ की और अब मैंने इनको ये यहाँ पे जो मेरे गार्डन के बाहर कुछ एरिया फालतू पड़ा था तो ये कुछ 6-7 पौधे हैं जिनको मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे लगा दिया। नाज़रीन, ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल हरे भरे
फर्स्ट क्लास अपनी जगह पे ये कायम था। तो नाज़रीन, इसके साथ ही इस वीडियो को अभी एंड करते हैं। आप इसके बाद जो दूसरा मरला, एक और पार्ट 2 इसका मैं बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें हम ये सीखेंगे कि ये जो अमरूद के पौधे हैं, इनको ज़मीन में बेहतर बढ़ोतरी के लिए इनको कैसे लगाया जाता है। तो नाज़रीन, टिल नेक्स्ट टाइम पार्ट 2 इसका देखना ना भूलिएगा। इसमें हम सारा पौधों को ज़मीन में शिफ्ट करने का तरीका जो है वो सीखेंगे। और टिल नेक्स्ट टाइम, बाय।